This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई It's always an awesome time when you get to meet a friend of yours who you've worked together with and also who you can share your professional ambitions and your personal ambitions with, right? So, हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ, यो हो प्राइम टाइम्स एसडी, म हुँ जय प्रधान र आज चिया गफमा मैले यस्तो हस्तीलाई निम्त्याएको छु जसले चाहिँ सानै उमेरमा ठुलो तहल्का मचाइसक्नु भएको छ and he's been in the news and in the news for the right and the right reasons. That's right, म को हो भनेर अगाडि जनाउनु भन्दा चाहिँ पहिला लिउँ चिया ब्रेक. Welcome to Chiya Guff and मसँग हुनुहुन्छ Aneel Neupane, yes, CEO of Jazz Productions, who I have pleasure of working with. I know I've had a very amazing time working with him and also had an interview 2 years back. र अहिले फेरि समयले त्यही कुरा जुराएको छ 2 वर्ष पश्चात. Aneel, how have you been? I'm good, bro. Thank you for Welcome to Chiya Guff, brother. र Chiya Guff भन्ने बित्तिकै ओभर टी हैन कतिवटा तिम्रो सफल प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ चिया गफबाट सुरु भएर परिणत चाहिँ अब प्रोजेक्ट्समा भएर चाहिँ राम्रो सक्सेस भएको छ. Always. I mean, I'm more of a coffee person actually. But still, beverage same category ma राख्नु पर्दाखेरि every project. हजुर. So recently जुन लकडाउन भयो हैन र त्यतिबेला क्लब हाउस भन्ने जुन चाहिँ एप आयो त्यसमा चाहिँ धेरै क्लब्सहरु पनि बने र जसमा चाहिँ फिल्म फ्रेटर्निटीको जब कुरा हुन्थ्यो हैन अथवा फिल्मको टेक्निकलिटीको बारे कुरा हुन्थ्यो फिल्मको भनौं न फाइनान्सेसको बारे कुरा हुन्थ्यो. Aneel Neupane was one of the most loudest voice and probably the most sound one. हैन मैले त्यतिबेला सुने अनुसार है म आफैले पनि धेरै सुने त्यो क्लबमा कुरा गर्दाखेरि हेर्दाखेरि र Aneel, what do you think is filmmaking? Like first let's go there. What is filmmaking? The art and craft of making a film, of course. But then again, त्यसको भित्रको nitty-gritty त्यो टेक्निकल्सहरु अनि त्यस पछाडी त्यसको क्रिएटिभ प्रोसेसहरु यो सबै चीजहरु all together मिलेर चाहिँ अनि I think if you make a film out of it from an idea त्यसको स्टेजेसहरु पार गरेर that's filmmaking for me. आज मलाई है तिमीसँग के यो कन्टेन्टहरु सबै सोच्दाखेरि there's so many stuff to talk about, man, from ads to films to reality TV shows, to adventure shows, what Nepali media or Nepali scene should look forward to for young filmmakers like yourself, for a person who plays in front of a camera like myself. What do you need to expect, or what do you need to go for? कुन चाहिँ directionमा जाने त हामी भनेर के कति धेरै कुराहरु थियो, कति धेरै जिज्ञासा छन्. I don't know if this time will allow or not, but without wasting any time, and I'd like to cut to the point. Right? Of course. You've recently done a few ad films. एकदमै नामु brandsहरुको. What is it like to work with one of the biggest names in the world to make films for them, to tell story for them? Well, मैले अब advertisement it's not been too long since I've started doing advertisement. 2017 तिर बल्ल start भएको थियो. अहिले 3-4 years is relatively a very short period of time. Even in that period of time, I've been fortunate enough to work with amazing brands like Coca-Cola, Asian Paints, Sonam Gear, हाम्रो नेपाली ब्रान्डहरु भयो अनि Himalaya, Godrejहरु जस्तो a lot of, and we actually recently completed a teaser ad for Volkswagen. So pretty exciting brandsहरुसँग हुन्छ नि global brandहरुसँग काम गर्न पाइरहेको छौं. And it's amazing. It's I always say that सानैदेखि सुन्दै आइरहेको ब्रान्डहरुको लागि आफूले अहिले actively contribute गर्न पाउँदाखेरि त I mean it's such an honor हैन. अनि but I mean it's not easy, of course. Since me, I mean, I came from a very low budget to no budget background. एकदम indie level बाट काम गर्दै आएको भएर चाहिँ for me everything is a big deal. So you जुन networking जुन छ, the way you've structured yourself into a commercial giant that you are right now, or in a process to become one, if you would put it very modestly, हैन तपाईलाई चाहिँ what is the factor that has led you to score so much of work for you? Well, I think
फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको त हाम्रो वर्क फ्लो हो. मी एन्ड माई टिम वी आर भेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर होल वर्क फ्लो. सुरुदेखि आइडियाको स्टेजदेखि पोस्टमा डेलिभरीसम्ममा चाहिँ एभ्री स्टेप अफ द वे हामी चाहिँ एकदम प्रपरली नै गर्छौँ क्या. बाई द बुक वी हेभ अ लड अफ पेपर वर्क हुन्छ नि. फिल्म मेकिङ हेर्दाखेरि त एकदम क्राफ्ट आर्ट हो नि त, तर पेपर वर्क चाहिँदैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि सुरुमा. बट टर्न्स आउट इट रिक्वायर्स अ लट मोर अफ पेपर वर्क हुन्छ नि. अनि त्यो कुराहरूमा पनि हामी एकदम स्ट्रिक्ट भएर काम गर्छौँ. अनि आई थिङ्क इट सोज भनौँ न प्री प्रडक्सनमा स्पेसली वी प्रिपेयर एज मच एज वी क्यान हुन्छ नि. रेकीहरू गर्नेदेखि लिएर अनि स्टोरी बोर्डिङ सर्ट डिभिजनहरू टाइम एन्ड अगेन गरेट अन्टिल ओके यो चाहिँ हामी फ्लोरमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सब चिज रेडी छ है भन्ने हो. त्यो प्रिपेयरनेसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी बिन एबल टु इम्प्रेस आवर क्लाइन्ट्स अहिले. किन नेपालमा यसरी नै हुन्छ काम भन्ने एउटा जुन ट्रेन्ड छ त्योभन्दा चाहिँ हामी अलिकति माथि बसेर काम गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा कल्चर सेट गरेर. सो रेकी, स्टोरी बोर्डिङ, स्क्रिप्टिङ, स्क्रिनप्ले राइटिङ, वर्कसप्स, these all take time. And as far as I know, clients want things readily. Deadline is yesterday. Deadline is something to work for, हैन. So जुन चाहिँ डेडलाइन अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यतिन्जेल चाहिँ कतिको यो सबै प्रोसेसेसहरू भनेकोमा कतिको होमवर्क गर्ने समय पाउँछ पाउँदैन. हाउ डु यु केटर टु द्याट च्यालेन्ज? वेल सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो किनभने आई हेड अ भेरी स्मल टिम. धेरै जस्तो काम मैले आफैले गरिरहनु परिरहेको हुन्थ्यो. आई हेड टु वेयर अ लट अफ ह्याट्स होइन. अनि त्यो केसमा चाहिँ आई युज टु रिक्वायर अ लट अफ टाइम इन प्री. तर अहिले चाहिँ आई हेभ अ भेरी गुड टिम. प्री प्रडक्सनमा पनि मेरो प्रड्युसर माई फियोन्से सी डज एन अमेजिङ जब हुन्छ नि. मैले त्यो टेन्सनै लिनु पर्दैन. अनि त्यस पछाडि एट द सेम टाइम आई हेभ अ गुड टिम, भेरी गुड टिम हु टेक्स सबैजना आफ्नो आफ्नो डिभिजन चाहिँ मजाले हेरिदिरहेको हुन्छ कि. सो एकदम सर्ट पिरियडमा पनि वी गेट टु प्रिपेयर. अनि एउटा लाइक आई सेड वर्क फ्लो एउटा चेन अफ कमान्डदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो सेट भइरहेको छ कि अहिले. सो इट्स नट एज डिफिकल्ट एज इट युज टु बी. ओके. सो भनौँ न टिम सेलेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. म चाहिँ यो एकदम स्टुडेन्ट भएरै मैले तिमीसँग आज चिया पनि खाऊँ बिस्तारै है. सो यसमा चाहिँ अलिकति ल यो नै तिमी खाऊ होला, यो नै तिमी पिउ. देयर इज समथिङ गन इन द टिम. धेरै खाँदैन होला त्यसले जोक जस्तै भयो कि. एनिवेज सो मैले चाहिँ जान्न खोजेको जुन एचआर पोलिसी छ, हाउ डु यु वर्क विथ पिपल? किनकि अ टिम requires people, full of people. Production has people in it, right? In front of the camera, people. Post production, people. Absolutely. यो टिम सञ्चालन गर्न बनाउन कतिको गाह्रो सजिलो? What kind of people do you look forward to? कस्तो खालको मान्छेहरुसँग चाहिँ काम गर्न रुचाउँछौ? Okay, so in my 7 years of jazz productions, in Nepal आएर career start भएदेखि चाहिँ I've worked with a lot of people. Professional एकदम म भन्दा सिनियरहरुदेखि लिएर भर्खर स्टार्ट पनि नगरेको हुन्छ नि. ल मैले सोच्दा यो लाइनमा करियर छ भन्ने सोच्दा नि नसोचेको मान्छेहरुसँग पनि मैले काम गरेँ के. सो इन माई अब यो टाइममा चाहिँ मैले के फिगर आउट गरेँ भने इट्स मच इजियर टु वर्क विथ पोटेन्शियल्स, नट विथ पिपल हेभ अलरेडी डन स्टफ, बट पिपल हु थिङ्क ओके मैले पाएँ अपर्च्युनिटी पाएँ भने चाहिँ म धेरै गर्न सक्छु भने चाहिँ. एन्ड द्याट सोर्ट अफ अरा इज समथिङ द्याट आई लुक इन्टु व्हेन आई हायर पिपल, रिक्रुट गर्ने बेलादेखि लिएर नै होइन. सो वाट यो मान्छेले चाहिँ सर्टेन ग्रुमिङबाट चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याउन सकिन्छ त भन्नेमा हेर्छु क्या म धेरै जस्तो. एन्ड आई सोर्ट अफ हेभ बिन डेभलपिङ माई ओन वर्क फ्लो सबै कुराहरूमा होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट रियली निड इन्डस्ट्री प्रोफेसनल्स पर से मेरो टिमको लागि चाहिँ होइन. सो वी हेभ दिस स्टाइल अफ वर्किङ द्याट्स कम्प्लिटली न्यू. अनि त्यो कुरामा चाहिँ नयाँ मान्छेले पनि मजाले हाल्न सक्छ. सो लाइक आई सेड आई प्रिफर वर्किङ विथ न्यू पिपल अनि फ्रेसर्स, पिपल यङ्गर देन मी, सो द्याट आई क्यान एक्चुली कमान्ड. सो भनौँ न अनलाइक we've grown up in such an environment where हामीहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्दथ्यो अनुभव चाहिन्छ, अनुभव चाहिन्छ. सो कोही मान्छे कोही व्यक्ति चाहिँ काम गर्दा गर्दै केही अनुभव बटुलिसकेकोहरूलाई चाहिँ लाइक हाउ डु यु केटर टु देम? किनकि तिमी त अनुभवीसँग नि काम गरेको छौ. रिसेन्टली आई हेभ सीन यु वर्क विथ द पिपल हु हेभ एक्चुली मास्टर्ड द आर्ट अफ क्राफ्ट होइन. मैले रिसेन्ट स्टोरीको कुरा गर्दैछु. तिम्रो ठुलै प्रोडक्सन थियो होइन एन्ड एभ्रिथिङ. हाउ डु यु केटर टु देम? लाइक भनौँ न योचोटि चाहिँ एक्सपिरियन्सवालासँग काम गरौँ अर होइन त्यस बेला चाहिँ कस्तो खालको मोड हुन्छ तिम्रो? वेल स्पेसली एक्टर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, किनभने क्रु त मेरो यङ नै भइरहेको हुन्छ धेरै जस्तो बेला. तर एक्टर्सहरू चाहिँ स्पेसली रिसेन्टली आई वर्क विथ लेजेन्डरी महजोडी एज वेल होइन. अनि दयाङ दाईहरूसँग काम गरेँ, बुद्धि तामाङ दाईहरूसँग. सो अब अफकोर्स जहिले देखिरहेको फेसेसहरूसँग अगाडि आफू बसेर ओके आइ एम गोइङ टु डिरेक्ट यु, आइ एम गोइङ टु गाइड यु वाट टु डु भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियली चाहिँ इन्टिमिडेटिङ हुन्थ्यो आफैलाई के हुन्छ नि. ओके विल आई बी एबल टु कम्युनिकेट प्रपरली विथ देम, सक्छु कि सक्दिनँ त भनेर. बट वाट ह्यापन्स मेरो
मेरो आफ्नो केसमा चाहिँ भने when I go into the field shootमा गइसकेपछि ल ओके I'm going to अब चाहिँ मेरो प्रोडक्सन सुरु भयो है अब चाहिँ म फ्लोरमा छु भनिसकेपछि चाहिँ I sort of tend to blur out everything else सो मेरो क्रू ब्याकग्राउन्डको क्रूहरूदेखि लिएर मेरो हिस्ट्री अझ यहाँभन्दा अगाडि के भएको थियो भोलि के हुनाले सब चिजलाई म ब्लर आउट गरेर चाहिँ I just focus on the each shot that I'm going to take प्रेजेन्ट स्टेट अफ माइन्ड ठ्याक्कै त्यतिमै बसी चाहिँ अनि I get so indulged कि अनि that sort of is infectious क्या हुन्छ नि अर्को मान्छेलाई पनि त्यही फिल हुने रहेछ क्या सो I forget that these guys are legendary people that have worked 20 years so as far as I know this is the first day you're working this is the first day I'm working हैन अनि त्यो भएपछि चाहिँ एउटा फ्रेस एनर्जी आउँछ अनि I tend to communicate quite a lot okay मैले सोचिरहेको चाहिँ यस्तो हो I know you've done quite a lot of stuff तर यसमा चाहिँ अलिकति नयाँ हुन सक्छ हजुरलाई काम गर्ने तरिका प्लिज बी ओपन टु इट भनेर मैले कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति क्लियर नै राखिरहेको छु इभन वर्किङ विथ सिनियर्स एज वेल what is the reaction of the seniors like होइन उहाँहरू दे आर सुपर ह्याप्पी ओके यसरी काम गरेको त मैले देखेकै छैन जसले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि आई वर्क 20-30 वर्ष भयो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको यो तरिकाले काम गरेको चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन भन्नुहुन्छ एन्ड द्याट्स सच एन अनर टु हियर I mean something that you're starting new with. On that note, we are taking a short break on Chiya Guff. We are here on Primetime SD. Chiya Guff it is with one and only Aneel Neupane and see you after the short commercial break. Alright, welcome back to Chiya Guff. I'm Pradhan, this is Primetime SD. र मसँग हुनुहुन्छ Yes Jazz Productions का CEO Mr. Aneel Neupane, who is one of the most finest directors we've got and I've been directed by. Alright, so उहाँको काम जान्दै, उहाँको क्राफ्ट जान्दै मैले आज उहाँलाई निम्त्याएको छु Chiya Guff मा and rightly so. एकदम रमाइलो गफ भइरहेको छ. Alright, so Anil, independent artist, something that you started as, हैन director पनि आर्टिस्ट त हो नि, not just people in front of the camera but behind the mic, in front of the camera, behind the camera सबै इन्डिपेन्डेन्टबाट कमर्सियल जानु कतिको जरुरी रहेछ वेल आई मिन एभ्री इन्डी आर्टिस्ट ड्रिम्स to be commercial हुन्छ नि that's the harsh reality or the reality the fact हैन I mean that's aspiration गर्ने भनेको अब इभेन्चुअली राम्रै करियर होस् भन्ने त हो नि सधैँ अब इन्डिपेन्डेन्ट लेभलमा नो बजेटमा लो बजेटमा मात्रै काम गर्न त मजा आउँदैन हैन बट द्याट्स हाउ वान शुड स्टार्ट जस्तो लाग्छ हैन वी कान्ट जस्ट एक्सपेक्ट कोक टु लाइक नक अन यर डोर एन्ड गिभ यु एडभर्टिजमेन्ट राइट अवे हुन्छ नि सो देयर इज अ प्रोसेस टु इट देयर इज अ वे टु मुभ फरवर्ड हैन अनि बट आई मिन नेपालको केस नेपाल जस्तो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट हेज नट बिन इजी हैन भर्खर त एउटा इन्डस्ट्रीको शेप लिँदैछ नेपालले एन्ड आई मिन आइ एम ग्ल्याड द्याट आइ एम राइट इन द मिडल अफ द स्टोर्मको हुन्छ नि आई अफ द स्टोर्म जस्तो भनौँ न सो वेयर इट्स क्वाइट काम बाहिर भन्दा सो त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ अहिले आई एम सोर्ट अफ अलिकति स्मुथ सेल हुन थालेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड आइ एम क्वाइट ह्याप्पी फर द्याट See, I've seen your journey since quite a while. You know, we've known not long ago, but then जसरी प्रोग्रेस हुँदै गएछ अब मैले अनिलको प्रोग्रेस एकदम राम्रो देखेको छु हैन I'm not trying to boast you or you know flatter you. The kind of work that you've been doing, the kind of people that you've been working with. कस्तो पनि देखेछु भन्दाखेरि people are actually you know depending or trusting on you for the kind of projects that you've laid your hands on. हामीले Jazz Productions लाई दिएको हौं भनेर. Now Aneel Neupane र Jazz Productions भने एउटै हो कि Jazz Production भित्र Aneel Neupane हो कि how do you see this as? Well, it's quite an abstract question for me हैन सो अहिलेसम्म चाहिँ it's been 7 years more or less मैले आफैले नै I've been doing ideas directing editing पनि धेरै for the longest time आफैले गरिरहेको हुन्थे हुन्छ नि I did a lot of things but along the way I've been able to procure a very good team so अहिले चाहिँ I mean Jazz Productions is definitely more than me it's not just me maybe few years ago चाहिँ हैन Aneel Neupane Jazz Productions overlap हुन सक्थ्यो होला एउटा भनौँ न interchangeable हुन सक्थ्यो होला but right now I mean it's definitely above and beyond me and I've always dreamed कि Jazz Productions would be a legacy मैले म जस्तै मान्छेहरुको लागि चाहिँ आएर एउटा भनौँ न करियर बनाउने प्लेटफर्म होस् भन्ने जुन मैले इनिशियल भिजन थियो I think we are moving closer to that now. Yeah. So do you ever feel like you'll be bigger than Jazz Productions or you know Jazz Productions will eat you up? Well, I hope Jazz Productions will be much bigger than me. किनभने I mean when you do a startup it's like your baby and parents always wants their baby children to be I mean grow and नाम अझ धेरै कमाओस् म भन्दा राम्रो गरोस्. There are a lot of examples नि त अब मार्क जकरबर्गले फेसबुक सुरु गर्यो भन्छ स्टिभ जब्सले एप्पल सुरु गर्यो भन्छ but then he's had a journey like you know एप्पलले नै उसलाई निकालेको पनि छ हैन company grew I think one should dream big yeah हैन
Yep. So therefore this question, because I see you going big with your company, and as it turns out, पछि गएर there could be a board, there could be something bigger, better, and do you see, like, you know, do you dream big as your movies? Do you dream big? जुन चाहिँ स्केलमा तिमीले बनाउँछौ, सानो सर्ट फिल्म होस्, हैन, अब अझै जाँदैछौ, अझै अगाडि बढ्नै बाँकी छ. Do you dream big? What is your ultimate dream, Aneel? Well, I mean, I want Jazz Productions to be Universal Studios for this reason, not just Nepal, but for the reason, at least, मेरो immediate abako next big dream भनेको चाहिँ. And at the same time, I'm also involved now with animation studio, Curate Animation Studios भन्ने मेरो साथीहरूले खोल्नु भएको थियो, and I'm joining as a shareholder. So through that, I want that to be Pixar of this reason. So we want to be able to create mind-breaking, mind-blowing, groundbreaking content-हरु के भोलि गएर feature length movies-हरु, series-हरु देखि लिएर जुन content मैले सानैदेखि हेर्दै रुचाउँदै आइरहेको छु, त्यो हिसाबको content चाहिँ मैले आफैले बनाउन पाऊँ, produce गर्न पाऊँ, हुन्छ नि. Once I have a lot of money, मैले आफैले म जस्तै ट्यालेन्टहरु खोजेर, हैन, देशभरिबाट खोजेर चाहिँ उनीहरुलाई बनाउन दिम. So that's sort of the dream. Something that you've mentioned के talent, हैन? Scouting कतिको हुन्छ यार हाम्रो this industry of ours मा. Do you see scouting happening, or, you know, talent, I forgot the term के त्यो film language मा के अरे, casting director. त्यो कन्सेप्ट छ कि छैन? ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनेर एउटा दुईटा सुन्नुमा आइरहेको छ but then त्यति मैले छ नि, उहाँहरू पनि they are struggling to break grounds. Obviously you say that, you know, it's just industrializing in a process of taking a shape, हैन. So कतिको स्काउटिङ गर्ने प्रथा कस्तो छ? कास्टिङ डिरेक्टरहरु कतिको आइराछन्? कस्तो खालको एक्सपिरियन्स छ? Well, okay, I don't know how the industry is doing. Like I said, I've been developing my own workflow based on my research. YouTube, torrentबाट हेरेको ट्युटोरियलहरुबाट जे सिकिन्छ, हैन, बाहिरको behind the scenes-बाट हेरेर जे कपी गर्न सकिन्छ. So त्यसरी workflow बनाइराको छु. And in terms of talent acquisition or casting को terms मा चाहिँ initially we tried a couple of agencies-हरु भनौँ, agencies भनेर, but I mean it's all PR based नेपालमा. Everything is PR based, हैन. तर I didn't really like that system. And so what I did is मेरो आफ्नै बहिनी Aneel Neupane. So she has theater background and she has good network among actors. So what we are doing right now is she's handling talent acquisition department altogether हाम्रो company को अहिले. And so she has a list and archive of amazing, brilliant actors of all age group देखि लिएर भनौँ न casting typesहरु सबै कुराहरुको चाहिँ एउटा लाइब्रेरी हामी बिल्ड गरिरहेका छौं के आफ्नै लागि. प्रेजेन्टर्सहरुको पनि छ? Of course, you're on the top of the list, bro. Cracking a joke, right? But then, you know, would be no, I mean, we have, for example, voiceover artist ko list. That's why you're also there, right? So, I mean, त्यसरी नै हामीले चाहिँ location को लिस्टहरु बनाइरहेका छौं. We are building this archive of people and places and resources that we'll be needing throughout the journey. So, competition को बारे कुरा गरौँ न. There are a lot of production houses coming up. There are a lot of people. YouTube ले यस्तो platform create गरिदियो कि that everyone has an access to everything, हैन? If you got the talent, just show भन्ने टाइपको भएको छ. कम्पिटिसनले अनिललाई कतिको झकझकाउँछ? Positively, negatively, anything. Well, what's your experience? Competition is always good, first and foremost. किनभने if it's just me doing something, then I won't know म कति पानीमा छु भनेर. Am I doing a good job? Am I doing a bad job? Or is this how I'm supposed to do? But if there's somebody else doing the same thing, and म अलिकति aware भएर काम गर्छु, and it's obviously for the better, हैन. So त्यसबाट आत्तिनु पर्छ भन्दा पनि, and I've been responsible to create my own competitions throughout the years, and which I really love, because हामी सँगै काम गर्छौं and there's a certain time पछि चाहिँ we feel like okay, we need to part ways, and part ways भइसकेपछि पनि my friends, they do the same thing and they're doing it better as well. And कतिपय केसेसहरुमा, and we're building त्यो अनि के भइराछ नि, सीन बिगर भइराको छ के हुन्छ नि, फिल्म मेकिङ को सीनमा पनि, and I feel like okay, even त्यो पार्टमा पनि I have been contributing, and त्यो मलाई खुसी लाग्छ के. एकजना मेरो दाइले भन्नु भएको थियो के, क्षेत्रपाटी एरिया, he was doing a business there, he's still doing the business very well. ल दाइ कम्पिटिसन आयो नि त तपाईको भने के, मैले एउटा त्यस्तै खालको व्यापार व्यवसाय चलाउने एकजनाले फेरि त्यस्तै खालको व्यापार व्यवसाय खोल्नु भयो त्यहाँ. He was like, राम्रो हो नि खोलेको, यो एरिया फर्स्ट आउँछ, मान्छेहरु यहाँ हुइँगिन्छन् धेरै, for this purpose नै यहाँ आउँछन्, हब बन्छ, I'll have more traffic here, it's good. And this was 5 years back, bro. And I had a different take on competition के. It's always good. And today you say the same thing. अनि it's a very different outlook that you have, and the person that I had a chat with had. And मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, competition is something that needs to be there and should be prevalent. So competition becomes a problem when you're not good at your work. Okay. So भन्नु खोजेको, you need to be focused on your work. आफ्नो कामलाई फोकस गरेर म राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने भने त I mean competition is only better.
See, a few years back I watched this interview of Mr. Salim Khan's, हैन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्क्रिप्ट राइटरले चाहिँ धेरै पढ्नुपर्छ, जति धेरै खालको सामग्री, जति धेरै खालको किताब, जति धेरै राइटर्सहरूको खालको समिश्रण खालको धेरै टेस्ट भएको कुरा पढ्यो भने चाहिँ त्यही कुरा स्क्रिप्टमा पनि झल्किन्छ। यसमा के युज गर्ने, ए कतै न कतैबाट यो ब्याक अफ यर हेड त्यो आउँछ। उहाँले शोले लेख्ने बेला नि के दिवार लेख्ने बेला नि कहाँ छ नि सिनहरू आउने रे। अनि दिस वाज लाइक फ्यु इयर्स ब्याक, लाइक 6-7 इयर्स ब्याकको कुरा हो। त्यो अन्तर्वार्ता मलाई भिभिडली याद छ किनकि द्याट समर स्ट्रक के उहाँ त्यो क्यालिबरको मान्छेले त्यस्तो खालको फिल्महरू लेखेको बेला when टेक्नोलोजी वाज अफ इरिलेभेन्स त्यो बेला के कसरी भए पनि जसरी भए पनि सुट गर्नु पर्ने त्यो बेला स्टोरी केरेकोहरूले नै त्यो भन्नुहुन्छ। हाउ मच डु यु रिड? Because you write stories too. Well, is that relevant to you or not? I don't read as much as I should. Well, I have to admit, and I'm not much of an avid reader. But when I have to research something, I एकदमै bookहरू खाइदिन्छु म। तर म यतिकै ओके फ्री टाइम छ म पढौँ न भनेर भन्दिनँ, बट आई रादर स्पेन्ड द्याट टाइम टु वाच अ मुभी अर सिरिज। बिकज इफ अब म मोर देन अ राइटर आई फिल लाइक आम अ स्टोरी टेलर एन्ड आम अ डिरेक्टर भनौँ न। वेन आई हेभ अ स्टोरी इन माइन्ड कि ओके मलाई यो स्टोरी म आफै लेख्छु भन्ने जस्तो भएको छ भने चाहिँ आई स्टार्ट राइटिङ। अनि त्यसको लागि भनेको अब भनौँ न वेल आइडिया इक्वल्स इन्सपिरेसन टाइम्स एक्सपिरियन्स हैन। सो इन्सपिरेसनको लागि चाहिँ पढ्नै पर्छ। गुनान गर्न भ्याइछ, यु गट अ फर्मुला नो एक्सपिरियन्सको। सो फर मी त्यो इन्सपिरेसनको सोर्स भनेको चाहिँ फर अ राइटर भनौँ न प्रपर राइटरको लागि चाहिँ अफकोर्स दे हेभ टु रिड बुक एभ्री डे, बट फर मी आई वाच मुभिज एभ्री डे। सो मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ। ओके, सो हाउ मेनी मुभिज डु यु वाच इन अ विक? एटलिस्ट 5। या यु डु? एन्ड वाट इज द बेस्ट टाइम टु कन्ज्युम कन्टेन्ट? मेरो राति सुत्ने बेलामा आई मतलब 10-11 बजेदेखि 1-2 बजेसम्म त आई कन्ज्युम लट अफ कन्टेन्ट। सिरिज हेरेर आउँछु, मुभिज हेरेर आउँछु, नयाँ केही आएको छ। And you most probably go through the OTT platforms to consume this. Yeah, I mean torrent as well. I don't mind admitting that I watch movies from Even torrent. I do. अब नेपाली हो यार, अब यी सबै कुराको एक्सेस छैन। यहाँ खान लाउनलाई पेन्डेमिकले गर्दाखेरि टाउको दुखाइ भइरहेछ हैन। तर सक्दो चाहिँ आई गो फर यु नो नेटफ्लिक्स और मसँग एमाजोनको छ, दोज टू। अब नभएको कुरा त म छ नि अफोर्ड गर्न नसक्ने कुरा आई कान्ट यु नो। अफोर्ड भन्दा नि लाइक अब कति मात्र साध्य गर्नु भन्ने हो। नाउ कमिङ टु दिस स्विच, मैले तिमीलाई कहाँ डिरेक्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली सिने जगत हेज बिन लाइक यु नो हेज क्र्यास डाउन, इज नट देयर, स्वाइप्ड अप बिकज अफ पेन्डेमिक। छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले नै कति राम्रो गरिसक्यो ओटिटी प्लेटफर्म्समा। आई ह्याड दिस च्याट विथ दिस एक्टर हाम्रो सलोन बस्नेतसँग, अनि ही ह्याड अ भेरी भ्यालिड रिजन। त्यो उहाँसँगै कुरा गरौँला हैन। तिमीसँग चाहिँ तिमीले एउटा आइडिया पनि लिएर आएको थियो नि त क्लब हाउसमा। आई वाज लिसनिङ टु इट, द्याट वाज अ भेरी गुड वान एन्ड समथिङ द्याट एभ्री नेपाली क्यान अफोर्ड के this OTT platform. Do you think OTT platforms could be relevant in Nepal? Absolutely. I mean, हाम्रै होम ग्राउन्ड जुन छ पनि, जुन छन् पनि, तर अझै फ्रेन्डली, अझै राम्रो ब्रान्ड गरेर आयो भने चाहिँ, do you think? Yeah, I mean, OTT platform र अनलाइन कन्जम्सन भनौँ न बेसिकली चाहिँ वाज टेकिङ सेप। आई मिन इज टेकिङ सेप, इट्स एभिडेन्ट भनौँ न। अब इभेन्चुअली हुन्छ नै त्यो, तर पेन्डेमिकले गर्दाखेरि भनौँ न यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ झन् चाहिँ त्यसको अर्जेन्सी चाहिँ झन् ठुलो भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। बिकज आई मिन हलहरू अभियसली इट्स बेसिक फ्याक्टर हो, हल बन्द भइसक्यो, धेरै प्रोडक्सनहरू खासै भइरहेको छैन। वी डोन्ट रियली गो आउट एन्ड टु वाच मुभिज। एन्ड पहिला जस्तो हलमै गएर राम्रो मुभी राम्रोसँग हेर्नको लागि हलमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, बिकज वी हेभ 4K स्क्रिन्स अन आवर फोन्स, गुड स्पिकर्स अन एट आवर होम्स। ठुल्ठुलो स्क्रिनहरूदेखि लिएर सोफामा बसेर आफ्नै कम्फर्टमा हेर्न अझ धेरै रुचाइरहेको छ कि मान्छेले। पहिला भनेको भनौँ न टिभीहरू पनि 720p भन्दा नि अझ कम रेजोल्युसन हुन्थ्यो, अनि राम्रो हेर्छु भने हलैमा जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। फोनमा स्क्रिनहरू सानो हुन्थ्यो होइन त, बट नाउ इयरफोन्सहरूदेखि लिएर स्पिकर्सहरू सबै कुरा अडियो भिडियो क्वालिटी कन्जम्सनको लागि एउटा बेसिक मान्छेको लागि एकदम एक्सेसिबल भइसक्यो घरमै बसेर। सो ह्याभिङ सेड द्याट भनौँ, आई मिन त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि ओटिटी प्लेटफर्मको अर्जेन्सी चाहिँ अझ धेरै छ क्या नेपालमा पनि। न म एक्जाम्पल के दिन्छु भने टिकटक इज बेस्ट एक्जाम्पल फर मी मैले लिने भनेको क्या। किनभने रौतहट भनौँ न अर एनीवेयर एउटा यस्तो पुरानो भनौँ विकट गाउँको पनि एउटा गोठमा बसेर एकजना मान्छेले टिकटक बनाएर जस्ट डान्स गरेर राखिरहेको छ कि भिडियो। सो दे हेभ पपुलर पनि भएको छन्। एक्ज्याक्टली। नाउ एउटा टेक अवे भनेको दे हेभ डेटा होइन, इन्टरनेट नभए वाइफाई नभए पनि डेटाबाट गरिरहेछन् तिनीहरूले। दे हेभ स्मार्टफोन्स
हैन त अनि दे हेभ कन्टेन्ट क्रिएसनको अथवा हुन्छ नि कन्टेन्ट कन्जम्सनको र क्रिएसनको भोक भनेपछि त हाम्रो नेपाल भरिको मान्छेहरू सबैजनासँग त्यो एक्सेस छ क्या भनौँ न डेटा खोज्नु जम्मा गर्ने हो भने इट्स क्वाइट एभिडेन्ट क्या अनि सो त्यो भएको भएर पनि अबको फ्युचरमा चाहिँ वी क्यान रिच आउट टु अ लट मोर पिपल देन अ पर्टिकुलर सिनेमा हल कुड के सो एउटा मुभीको लागि चाहिँ So, अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ ब्रेकतर्फ. We'll be right back on. Thank you so much for all these contentful things that you've spoken out. I'm going out for a break. We'll be right back only on Primetime SD. This is Chiya Guff, one with Aneel Neupane and his insights on how movies should be and how movie industry should shape up. Alright, welcome back to Chiya Guff. This is Primetime SD. म हुँ जय प्रधान र मसँग हुनुहुन्छ अनिल न्यौपाने, the CEO of Jazz Productions, and he is, well, a well-known director. Well, Anil, OTT को बारे कुरा गरौँ हैन, तर मलाई यो कन्टेन्टको कुरामा एकदमै एउटा कस्तो दुःख लाग्दो मलाई आफैलाई पनि कस्तो लाग्छ भने कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू आइसके धेरै, लाइक यु मेन्सन टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, फेसबुक, ट्विटर हैन whatever. तर कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो तरिकाको महत्त्व दिएको छैन क्या हाम्रो एटलिस्ट सोसाइटीमा. आई डोन्ट नो, मलाई म बाहिर अर्को ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि त राम्रै छ देख्छु हैन, मोबाइलको कति कति पर्दो रहेछ हाम्रैमा पनि हैन, हामीहरूले नै मोबाइल कति कतिको लिइरहेको हुन्छौँ, त्यो कन्टेन्ट पनि बनाइरहेको हुन्छौँ, तर त्यो कन्टेन्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ सधैँ फाइनेन्स गर्नलाई गाह्रो हैन. एक्टर्सहरूलाई जुन तरिकाले दिनु छ त्यो पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, टिम ठुलो चाहिन्छ. How do we finance and why is content always needing to prove itself? Well, सुन भन्ने बित्तिकै ए महँगो लाउनु पनि परेछ हैन, शेयर भन्ने बित्तिकै अचेल छ नि किन्नै परेछ हैन, पैसा छ जस्तो लाग्छ. जबकि कन्टेन्टमा there's so much of things हैन. शेयरले वालाले शेयरको ज्ञान दिएर कन्टेन्ट बनाइरहेछ, सुनवालाले सुनको बारे ज्ञान दिएर कन्टेन्ट बनाइरहेछ. तर यही कन्टेन्ट बिकाउनलाई पनि किन गाह्रो जब फाइनान्सेसको बारे कुरा आउँछ? वेल लाइक आई सेड अघि नै आवर इन्डस्ट्री सबै इन्डस्ट्री एड इन्डस्ट्री मुभी इन्डस्ट्री म्युजिक भिडियो सबै कुरा यो मतलब मिडिया इन्डस्ट्री मेरो आफ्नो फिल्ड भएको भएर चाहिँ इट्स रन थ्रु पिआर पर्सनल रिलेसनसिप्समै बेस्ड छ क्या अझै पनि. आई नो दिस गाई ओके देन आई क्यान ट्रस्ट दिस गाई विथ माई वर्क. डजन्ट म्याटर इफ यु डिड समथिङ गुड अर ब्याड योभन्दा अगाडि मैले चिनेको छु अथवा मैले चिन्ने मान्छेले चिनेको छ भने चाहिँ द्याट्स गुड इनफ फर मी. सो फाइनेन्सरहरूको लागि पनि अस्योरेन्स चाहिँ त्यही नै भएको छ क्या. सो दे आर नट लुकिङ फर सोरियल अर दे नट इभन गोइङ थ्रु स्क्रिप्ट मुभी फाइनेन्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि क्या. सो हिरोको राख्ने त हिरोइनको राख्ने त नाउ अगेन द्याट्स फल्स अन्डर पिआर के उसको पर्सनल रिलेसनसिपलाई हामीले मतलब त्यो पर्टिकुलर पार्टीहरूले एक्सप्लोइट गर्न खोजिरहेको नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज पिपल आर नट रियली फोकस अन कन्टेन्ट क्या. सो राइटरहरू आर नट वेल पेड अनि त्यो भएको भएर नयाँ राइटरहरू पनि इन्थुजियास्टहरू पनि मुभी इन्डस्ट्रीमा छिर्छु अथवा आई वान्ट टु बी अ राइटर भनेर आइरहेको छैन कि धेरै जस्तोहरू पनि. सो हामी आफैले नै स्कोपलाई अझ साँगुरो बनाइरहेको छौँ क्या जस्तो लाग्छ है मलाई. सो डु यु थिङ्क चेन्ज इज ह्यापनिङ अब आउँदो समयमा चाहिँ? डु यु थिङ्क एउटा राइटरले चाहिँ म राइटिङ गर्दा गर्दै म लाइफ बनाउँछु, डिरेक्टरले नै एउटा राम्रो गर्न सक्छु? डु यु थिङ्क विल we can come up with a universal studio? You think that that's happening? Yeah, absolutely. I mean that's what I'm thriving for. म आफ्नो लागि र मेरो टिमको लागि र कुनै म्याप बन्दछ समयको यति वर्षमा सायद? Well, I mean जहिले पनि आफूले सोचे भन्दा few years त धेरै लागि नै रहेको छ हैन. But still अहिलेको तत्काल जुन अनुभव सँगाल्नु भएको छ, बटुल्नु भएको छ, मार्केटको ट्रेन्ड देख्नु भएको छ, कति समय जति लाग्ला अनिल? इट्स अ भेरी हाइपोथेटिकल क्वेसन एन्ड अ भेरी डिफिकल्ट वन. I'm sorry to answer. Fictional नै भने यो टपिक. But I mean it depends on the people that are working to make this industry better. अहिले right now it's run by idiots to be honest. अनि so unless त्यो एउटा फ्लश भइसकेर generation shift नभएसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यति टाइम हो भनेर भन्न पनि गाह्रै छ. I think I've had the pleasure of working with a few idiots that you mentioned, which you've just experienced as well as you walked into the TV too, हैन? Rightly so, हैन? So on that note, Anil, thank you so much for your time. It's always a pleasure to talk to you. Thank to you, bro. Discuss work with you, and at the same time learn something new every time as I listen to you. And Jun vividly मलाई याद छ the way you directed me during my voiceover at some point, and also my show Jun बेला I was like I crafted that storyline just to get directed by you, and alongside with my two wonderful friend and a brother Kundun and Saruk. I'd like to remember them as well यो समयमा. Thank you so much. It's always a pleasure to work with you. It's always a pleasure to meet with you. Likewise, thank you so much. Likewise, bro. Thank you.
All right, Aneel Neupane, everyone. Yes, CEO of Jazz Productions and the director who's responsible behind many amazing ads and hopefully soon a mainstream full-fledged film where I get to act under him. All right, Hey Vandai, this is Jay Pradhan signing off. Thank you so much, everyone, for watching this episode. If you're an ardent filmmaker or aspiring to be one, this is something that you would enjoy. Vandai, as always, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao. This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई